राग सूही विच लड़ीवार कथा आप जी सरवण कर रहे। अज लावां दी कथा आरंभ होनी है। चार लावां महाराज जगत गुरु श्री गुरु रामदास साहब ने उचारण कीतियां ने। गुरसिख दे जीवन दा आनंद संस्कार जिन्हों आपां विआह कारज कहने हैं, वो सतगुरां दी इस अमृतमई बाणी द्वारा संपन्न हुंदा, पूर्ण हुंदा है। उथान का ये है कि श्री अमृतसर साहब विखे किसी गरीब दी लड़की दी शादी सी। पंडित नूं जाके बेनती की, पंडित जी तुसी मेरी धी दे फेरे कराओ, मैं तुहाडा जजमान हाँ ते तुहाडी भी पुत्री है। पंडित लालची सी, कहंदा 50 रुपया लवांगा। उन्हें आख्या मैं गरीब आदमी हाँ, 50 रुपया किवें तुहानूं दे सकदा। कहंदा नहीं, मैं तो इन्ने ही पैसे लैणे आ, तां आवांगा ब्याह कराण। औखे सौखे किसी तरीके उस गरीब ने पैसे इकट्ठे कीते, पंडित नूं ब्याह वाले दिन सदन पहुंचे। उस दिन उन्हें कह दिता, कहंदा मैं तो 100 रुपया लवांगा। हुण वो गरीबड़ा बड़ा हैरान सी, 50 रुपया मसां इकट्ठा करके लियाया सी, 100 रुपया हुण किवें देआं। ऐन मौके ते उधर बरात आ गई। पंडित जिहड़ा है वो गल नहीं पिया मनदा। उहदे कोल एक गुरु का सिख बैठा, उन्हें आख्या भी तू इन्हां पंडितां दे प्रभावे च भरमिया होया सतगुरु गुरु रामदास साहब दे चरनां च चल के बेनती कर। तां चौथे पातशाह दे चरनां विच ये पहुंचे ते गुरुदेव ने आख्या भाई जांजी मांजी दोवें साडे दरबार च आ जाओ, लड़की वाले भी आ जाओ, जेड़े बराती आए ने वो भी आ जाण। आख्या हुणे ब्याह साडी हजूरी च संपन्न होवेगा। तां ये लावां दी बाणी महाराज जी ने उस वेले उचारण कीती। उन्हां दंपती दा अपनी हजूरी च महाराज जी ने आनंद कारज करवाया। उत्थे एक योगी बैठा सी, उन्हें भी कहा सी महाराज मेरा भी ब्याह कराओ, जीवात्मा दा पति परमात्मा नाल ब्याह कराओ, महाराज मेल कराओ। महाराज जी ने लावां उहदे प्रति भी उचारण कीतियां ते उस योगी दा भी ब्याह होया उस परमात्मा नाल लावां दा उपदेश सुन के मन के कमा के। इसे करके अज भी बहुत सारे निर्मल पेख विच कोई महात्मा गुजरन जां उदासीन संप्रदा विच तां उहनां दे भोग वाले दिन लावां पढ़ियां जांदियां ने, क्योंकि वो गृहस्थी नहीं हुंदे बहुते ज़्यादा, जेड़े विहंगम हुंदे है वो कहते साडा भी तो अज ब्याह है उस परमात्मा नाल, असीं भी तो सहुरे चले हाँ, उस पति परमेश्वर दे घर चले हाँ। तो ये लावां दा पाठ महाराज जी ने श्री अमृतसर साहब की पवित्र पावन धरती ते बैठ के उचारण किया। सोढ़ी सुल्तान पातशाह जगत गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज जी दे पवित्र चरनां विच अपनियां हाजरियां लवाउंदियां होए आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोहे महला चौथा हर पहलड़ी लाभ पर विरते कर्म दिरड़ाया बलराम जियो। राग सोही है और चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी महाराज ये पावन पवित्र अमृत बचन उचारण कर रहे ने। हर पहलड़ी लाभ परवृत्ति कर्म दिरड़ाया बलराम जियो। लाभ का मतलब हुंदा लावा फेरा, फेरे नूं कहंदे आ लाभ, परिक्रमा करनी।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੰਪਤੀ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਲਾਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ, ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਦਇਆ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ। ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਵਿਹਿਤ ਕਰਮ, ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੂਏ ਮਾਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ, ਮਸੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ, ਨੜੀ ਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਜਗਤ ਝੂਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ 4 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਭਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ। ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਹੰਗਮ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਜੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜਾ ਬਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ, ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੜਾ ਫੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਵੇਦ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ। ਵੇਦ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ ਵਿਦ, ਵਿਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵੇਦ। ਤੇ ਵਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ। ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਦ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵੀ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਧਰੀ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਧਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਧਰਮ। ਧਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ। ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਜਾਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਪਾਪ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਐਸੇ ਸਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸਿਮਰਿਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਧਰਮ ਪਰਪੱਕ ਕਰੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਕਰਕੇ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋ, ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧੀਐ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋਗੇ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ।
ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਲ ਵਿਖ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਲ ਵਿਖ। ਚਾਰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੁੱਖ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਪਲਾ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਅਣਆਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲ ਵਿਖ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਆਗਾ ਸਮਝ ਚਲੋ ਆਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡ ਭਾਗੇ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਉਹ ਟਿਕਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਕਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੜਬੜਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਿਕ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰੜ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਤਵ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਗੀਤਾ। ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਬੀਤ ਗਈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੇ ਤੇ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਝੂਮ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਝੂਮਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਰੂਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਫੁਰਨੇ ਕਫੁਰਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਫੁਰਨੇ ਕਫੁਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਕਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਹਰੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਰੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਅ ਬਣੇਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੌਂਕਣੀ ਵਾਂਗੂ, ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੌਂਕਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 100-200 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 100-200 ਜਨਮ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ 200 ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਹਿਜੇ ਟੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਹੋਰ, ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਰੰਗ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੇ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਰਕਰਮਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ,
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।